नमस्कार। আজি आमे ओडिया साहित्यर गोटे बहुत बहुत गभीर और प्रभावशाली कृति विषय कथा हवा। हाँ। स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर से अमर सृष्टि तपस्विनी निश्चय तपस्विनी आम पाखरे गोटे भल समीक्षा अच्छी यहाँ उपरे आउ आमे चाहूचु ए जो क्लासिक रचना तार मूल कथा कौन साहित्यिक सौंदर्य केमिति आउ काहींके एबे भी एत्ते रेलेवेंट से सबु भीतर को जिबा। हाँ भल कथा। ताहले आसंतु आरंभ करिबा एई साहित्यिक यात्रा। निश्चित भावरे देखंतु कोनोसी भी बड़ काम को बुझिबा आगुरु तारो स्रष्टांकु टिके जानिबा दरकार। हाँ ठीक। गंगाधर मेहर आमे तांको सम्मान रे स्वभाव कवि कहूं। हम्म। तांको जीवन काल थिला 1862 रु 1924 और जानती से आसीथिले गोटे बहुत साधारण बुणाकार परिवार रु। अच्छा। हाँ सुजोग बहुत कम थिला किंतु निज प्रतिभा बलरे से जहा देइचंती ओडिया साहित्य को सेटा माने अतुलनीय। सत्तरे। आउ तांको समयटा को देखंतु 19 शताब्दीर शेष विंशर आरंभ ओडिशा पई सेतबेले गोटे सामाजिक सांस्कृतिक एमिति कि राजनैतिक गोटे मंथनर समय चलीथिला। से पृष्ठभूमि निश्चय तांको लेखारे देखा जाए। एकदम सेटा प्रतिफलित हेबा स्वाभाविक। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहले कारण लेखकंकर परिवेश तांको अनुभूति से सबु तो तांको कामरे आसीबो। निश्चय। तेबे तपस्विनी कथा कुहंतु एटा प्रकृतरे कोन खाली कविता नाउ किछि? देखंतु तपस्विनी एटा 1889 रे प्रकाश पाइथिला आ मूलतः यहा हेउची एक कथा काव्य। कथा काव्य। हाँ माने पद्यशैली रे लिखा जाइछि किंतु भीतर गोटे बढ़िया कहानी अछि ताको खाली पंडित लोक नुए साधारण पाठक भी गप परि पढ़ी बहुत आनंद पाते। अच्छा। एहार मुख्य आकर्षण हैला एहार भाव एथिरे आध्यात्मिक कथा अछि भल नैतिकतार कथा अछि समाज विषय भी सूचना अछि और सबुठ बड़ कथा नारीर मर्यादा तार भीतरर शक्ति ए सबु को बहुत गभीर भावे देखा जाइछि। आम आधुनिक ओडिया साहित्यर जो मूलदुआ ता भितरु एइटा गोटे कहिले भूल हबनी। कथा काव्य माने पद्यर सुंदरता सांगकु कहानीर मजा भी। एकदम ठीक धरिछंती। आउ एठी सबुठु इंटरेस्टिंग कथा कौन जानती गंगाधर मेहर पारंपरिक संस्कृत काव्यर जो गंभीरता ता संगेरे साधारण मनीषर भावना आउ आजिका जुगर चिंता को मिसेई दैछंती। वाह। हाँ पद्यर छंद अलंकार से सबु अछि ता संगु कहानी आगकु बढ़ुछि चरित्र मानक मन भितर कौन चलीछि सबुर गोटे भारी सुंदर मिश्रण। एटा खाली कल्पना नहीं से समयर समाज और मनीषर अवस्था उपरे गोटे सूक्ष्म कमेंट भी। बहुत आकर्षणीय लागुछि। आसंतु एबे कहानी भितर को जिबा। मुख्य चरित्र तपस्विनी किए से तांको विषय टिके कुहंतु। हाँ तपस्विनी हुचंती ए काव्यर केंद्र। से जणे नारी जिए संसारर जीवन सुख भोग मोह माया सबुको पूरा छाड़ी दैछंती। ओहो। आउ आध्यात्मिक जीवन को बाछि नैछंती। तांकर पूरा जीवनटा हैला तपस्या ध्यान निजको खोजिबा एई सबु पई। कवि तांको चरित्र दे देखैछंती केमिति त्याग करिवाटा महान नैतिकतार शक्ति केते अटल आउ आत्मा शुद्ध हेले मनीष केमिति ऊपर को उठे। तेबे से खाली संसार छाड़ी पळेई नाहंती गोटे एक्टिव आध्यात्मिक साधना भितरे अछंती किंतु संसारर मोहर दूरेई रहिबा कोन सतरे सहज एई जो द्वंद्व सेटा काव्यरे अछि कि? एटा बहुत जरूरी प्रश्न पचारिले। कवि देखैछंती जे तपस्विनीको रास्ता भी सहज नथिला। पुराना कथा मने पड़िबा मन भितरे द्वंद्व हेबा संसारर आकर्षण एसबर इशारा मिले। अच्छा। किंतु सबुठु बड़ कथा हैला एते सबु बाधा सत्वे से निज लक्ष्य रे पूरा स्थिर अटल। तांकर एई जो स्थिरता सेटा ही तांको चरित्रर महानता। एटा देखाए जे प्रकृत शक्ति बाहर परिस्थिति रे नाही अछि निज भितरर निष्ठा आउ संकल्प भितरे। वाह ए तो बड़ गभीर दार्शनिक कथा। तेबे एहार भीतर कथा बा मेसेज कौन कवि कौन कहिबाकू चाहूथिले समाज को? मूल वार्ताटा बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली। कवि कहउछंती जे प्रकृत सुख बा शांति सेगुड़ाक अल्प समय पाई मिलुथिबा जिनिसरे नाही माने इंद्रिय सुख बा भौतिक जिनिसरे नुहे। ताहले कौथिरे अछि? एहा मिले सत्य को खोजिले निजको श्रृंखला भितरे रखिले आउ आध्यात्मिक भावरे जाग्रत हेले। तपस्विनी जीवन गोटे सिंबल गोटे उदाहरण जहा पाठक को भोगवादरू ऊपर को उठी गोटे अर्थपूर्ण नैतिक जीवन बंचिबा पाई प्रेरणा दिए। एटा खाली जनकर मुक्ति कथा नुहे पूरा समाज पाई भी गोटे बाट देखाइबा भली।
ଏଠି କଥାଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାନେ ଥିମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା, ସେଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝାଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ। ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଆସିବ ତ୍ୟାଗ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା। କାବ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା, ବାସନା, ଆସକ୍ତି ଏସବୁରୁ ମୁକୁଡ଼ି ପାରିଲେ ଯାଇ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ପରମ ସତ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ। ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦବେଇବା? ନା, ଦମନ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ନିଜର ସେଇ ଛୋଟ ମୁଁ ଭାବରୁ ବାହାରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନଟା ଏଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଥା କହିଥିଲେ ଆପଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବନାମ ଭୌତିକବାଦ, ସେଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି? ଏଇଟା ହେଲା କାବ୍ୟର ଏକଦମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଘର୍ଷ। ଗୋଟେ ପଟେ ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣ, ସୁଖ, ସମ୍ପର୍କ, ଜିନିଷପତ୍ର, ଆଉ ପଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି, ନିରପେକ୍ଷତା, ମୁକ୍ତି। କବି ଏଇ ଦୁଇଟା ବାଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟଣାଉଟରା ତାକୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଖାଲି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବି। କାବ୍ୟ ପାଠକକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କୋଉଥିରେ, ଅଳ୍ପ ଦିନର ସୁଖରେ ନା ଚିରଦିନର ଶାନ୍ତିରେ। ଓହୋ, ଏଇଟା ସତରେ ଭାବିବାର କଥା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଶକ୍ତି କଥା କହିଲେ, ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ସାଧାରଣ ଥିଲା? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ସେ ଯୁଗରେ ବି ଗଙ୍ଗାଧର ନାରୀକୁ ଖାଲି ପୂଜା କରିବା ବା ଘର କାମରେ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ, ନୈତିକ ଦୃଢ଼ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଶକ୍ତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନିଅନ୍ତି, ନିଜ ବାଟ ନିଜେ ବାଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବାଟରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି। ସେ ନୈତିକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବୀ ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ବାସ୍ତବିକ ବିପ୍ଳବୀ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର। ଔପନିବେଶିକ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି କି? ହଁ, ଅଛି। ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ନୈତିକ, ମାନସିକ ଅବସାଦର ସମୟ। କବି ସିଧା ରାଜନୀତି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚକ କହନ୍ତି ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି, ନୈତିକ ଜାଗରଣ ଆଉ ଭିତରର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ, ସେତେବେଳେ ଭିତରର ଶକ୍ତି ହିଁ ଭରସା। ଏଇଟା ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ହେଇଥାଇପାରେ। ଏଇଟା ତ କାବ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦେଉଛି। ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ, ସାମୂହିକ ଚେତନା କଥା ବି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପ୍ରକୃତି? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତ ସ୍ୱଭାବ କବି। ତପସ୍ୱିନୀରେ ପ୍ରକୃତିର ରୋଲ୍ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା? ହଁ, ତପସ୍ୱିନୀରେ ପ୍ରକୃତି ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ର। ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶରେ ସେହି ଶାନ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଜଙ୍ଗଲର ଗହୀରତା, ନଈର ସୁଅ, ଋତୁ ବଦଳିବା, ଏସବୁ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କବି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ମଣିଷର ଭାବନା, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମନର ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ଭିତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସଂଘର୍ଷ ଏସବୁକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସିମ୍ବଲ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ? ଯେମିତି ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ନୂଆ ଆଶା ଆସେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ମନର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ଏଠି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହସୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସାକ୍ଷୀ ରହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଦକ୍ଷତା, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ସ୍ୱଭାବ କବି। ଓହୋ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସତରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏତେ ଗଭୀର କଥା, ଏତେ ପ୍ରତୀକ, ଏସବୁକୁ କବି କେମିତି ଭାଷା ଆଉ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଭାଷା ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏତେ ସରଳ, ଏତେ ସହଜ, ମିଠା ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ବେଶୀ କଠିନ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ସେମିତି ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ସରଳ ହେଲେ ବି ହାଲକା ନୁହେଁ, ଗଭୀରତା ଅଛି। ଶବ୍ଦ ବାଛିବାରେ ଯତ୍ନ, ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ସୁନ୍ଦରତା, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ଆଉ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତିରୁ ବହୁତ ଚିତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କର ଇମେଜେରୀ ମାନେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ, ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଦିଶିଯାଏ। ସତେ? ହଁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା। ସକାଳ, ସଞ୍ଜ, ଫୁଲ, ଚଢ଼େଇ, ନଈ
ଏତେ ରିଅଲ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ନିଜେ ସେଠି ଅଛୁ। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ଖାଲି ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାବ୍ୟର ଭାବ ଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବି ଗଭୀର କରେ। ଏହାର ସ୍ୱର ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ନୈତିକ ଆଉ ଦାର୍ଶନିକ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଶୁଖିଲା ବା ଖାଲି ଉପଦେଶ ଦେଲା ଭଳି ଲାଗେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ମୂଳା ସ୍ୱରଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କଳା ଏଇଠି ଯେ ସେ ତାକୁ କେବେ ବି ଶୁଖିଲା ଉପଦେଶ ଭଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେମିତି? ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନା, ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ତାଙ୍କ ଖୁସି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ, ସେ ସବୁକୁ ଏତେ ମମତାର ସହ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଠକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇମୋସନାଲି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, କାବ୍ୟର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ସେଟା ତାର ଭାବପ୍ରବଣତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଟା ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏତ ଗଲା ଭାଷା ଆଉ ଶୈଳୀ କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପୁରା ସାହିତ୍ୟିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବା। ତପସ୍ୱିନୀକୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ଅନେକ। ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଉ ନୂଆ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତା, ମଣିଷର ଭାବନା, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ଭଳି କାମ କରିଛି। ମାନେ ପୁରୁଣା ଆଉ ନୂଆର ମିଶ୍ରଣ? ହଁ, ପୁରୁଣାର ଯାହା ଭଲ କାକୁ ରଖିଛି ଆଉ ନୂଆ କଥାକୁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ନୂଆ ଆଉ ସମ୍ମାନଜନକ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇଛି। କେମିତି? ନାରୀକୁ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ବା ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ନୈତିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଧାର ଭାବରେ ଦେଖେଇବା, ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଣେ କବି ନୁହେଁ, ଜଣେ ଯୁଗ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଲୋକ, ସମାଜ ସୁଧାରକ ଆଉ ମାନବିକତାର ଜଣେ ବଡ଼ ଉପାସକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବଡ଼ କାମର ଯେମିତି କିଛି ସମାଲୋଚନା ବା ସୀମା ଥାଏ, ଏହାର ବି କିଛି ଅଛି କି? ହଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ କଥା ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ତପସ୍ୱିନୀର ଶକ୍ତି ତ ବହୁତ, ଏହାର ମେସେଜ, କବିତାର ସୁନ୍ଦରତା, ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ, ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନ, ଏସବୁକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମାଲୋଚକ କହନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର। ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ। ହଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ଆଦର୍ଶକୁ ଫଲୋ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏମିତିକି ଅବାସ୍ତବ ବି ଲାଗିପାରେ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯେ ଏଇ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ନା ଆମ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପାଇଁ ବି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଲୋଚନା ବି। ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ ଆଉ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ହଁ, ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଏସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଆଲୋଚନାକୁ ସର୍ଟରେ ଦେଖିବା, ତପସ୍ୱିନୀର ମୂଳ ସାର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଟର କହିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ। କେମିତି? ଏଇଟା ଆତ୍ମସଂଯମ ଆଉ ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳାର କେତେ ଶକ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖାଏ। ଏଇଟା ନାରୀର ଭିତରର ଗଭୀର ଶକ୍ତି ଆଉ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଉ ପୁରା ସମାଜ ପାଇଁ ନୈତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ କେତେ ଦରକାର ସେ କଥା କୁହେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବି, ସାମାଜିକ ବି। ଆଉ ଏହାର ଯୋଉ ସବୁ ଖଡ଼ର ସମୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ମାନେ ଟାଇମଲେସ୍ ରେଲେଭେନ୍ସ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? 100 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ହେଲାଣି, ତଥାପି କାହିଁକି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କମିବନି, କାରଣ ଏଥିରେ ଯୋଉ ମୂଳ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସତ୍ୟ, ନୈତିକତା, ତ୍ୟାଗ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏସବୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦରକାର, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଉ ଇଟର୍ନାଲ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୁଗ ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁବେଳେ ରହିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ। ଆଜି ବି ପାଠକଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯେତିକି ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଆମ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରତ୍ନ, ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାର ସବୁ ଦିଗକୁ ବୁଝେଇଲେ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଭାବିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଫେରିବା, ଯୋଉଟା ସମାଲୋଚନାରୁ ଆସିଥିଲା। ହଁ, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଏତେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି, ଏତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଲି ଭୋଗ କରିବାର ଦୁନିଆରେ ତପସ୍ୱିନୀର ଯୋଉ ମୂଳ ଆଦର୍ଶ, ଯେମିତି ସଂସାରରୁ ଅଲଗା ରହିବା, ନିଜକୁ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରଖିବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏସବୁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ?
ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ନା ଆମ ଏହି ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଯେତେ ସବୁ ଜଟିଳତା ତା ଭିତରୁ ବି ଏଥିରୁ କିଛି ବାସ୍ତବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳି ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରେ? ଏଇଟା ସତ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ହଁ।